Hello friends, welcome to first lecture of Advanced Database Management System subject. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So we will start with the subject introduction. So your subject is of 7 credits. So we will have total 7 hours learning in this subject per week. So 3 hours for the lectures and 4 hours for the practicals. Now for the marks are divided in two parts. First is theory marks and practical marks. Now for the theory marks, 30 marks mid-semester examination will be conducted, and 70 marks will be of your end semester examination. And for the practical marks, 60 marks will be considered for the progressive assessment, and 40 marks will be given from the end semester practical examinations, and total marks will be 200. Now our whole subject is divided in 5 units. So first unit, we will start with the first unit, and the name of the first unit is Advanced SQL, and you can see the teaching hours. So we will have 10 lectures for the first unit. Then we will have PL SQL triggers, that will be our second unit. Now mainly first 2 units will be a practical oriented, and remaining 3 units will be a theoretical oriented. Now third unit is functional dependencies and decomposition. In that we will see how the functional dependency works and how to decompose the table. Next is normalization, and last unit is transaction processing. So in the normalization, we will study the various normal forms: first normal form, second normal form, and third normal form. And in the last unit, we will understand the concept of transaction and how the transaction works. Now total teaching hours will be 42, and you can see the Bloom's taxonomy table for the marks. So R means remember level questions, U means understanding level question, and A means application level questions. So you can also see the uh, marks distribution for particular units. Now today we will start with the unit number 1, Advanced SQL. So this unit is divided in 10 lectures. So we will start with the lecture number 1 today, database concepts, then introduction to transaction control language. And in the next lecture we will discuss the commands for the transaction control language. In the lecture number 3 we will discuss the introduction to data control language, and we will understand grant command and revoke command in the data control language. In the fourth lecture, we will understand the logs, what is the meaning of logs, and how the logs will be implemented in SQL. In the lecture number 5 also we will discuss the logs, and we will understand how to implement the explicit logs, and we will also understand the log table concept. In the lecture number 6 we will understand database objects, views, types of views, and how to create a view. In the lecture number 7 uh, we will also discuss the views in further detail. So we will understand what are the restrictions of the views, then advantages and destroying the views, and simplification of complex queries by using the views. In the lecture number 8 we will discuss the concept of index and how the index works and how to create a index. We will also understand the row ID concept and types of indexes. In the lecture number 9 we will discuss the multiple index on a single table and how to destroy the index. In the lecture number 10 and the last lecture in our unit number 1, we will learn what is sequence, introduction to sequence, and implementing and destroying a sequence. Clear? So today we will start with our lecture number 1. We will understand the database concept that we have already studied in the previous semester in DBMS subject. Now in today's lecture we will discuss first database concepts. So main concepts of the database that we have already studied in the semester 3. So we will have quick revision of our subject, and after that we will see what is the transaction control language. Now starting with first question, that is what is database. So we already know a collection of interrelated data will be called as a database. So જે data છે interrelated data છે એનું જે collection છે that will be called as a database. A database is some kind of collection of data
though any random collection of data is not considered as a database. So database ની main definition માં એવું લખેલું છે કે collection of interrelated data. તો જે પણ આપણે ડેટા લઈએ છીએ ડેટાબેઝમાં that must be interrelated. જે પણ ડેટા લઈએ છીએ અને એકબીજા સાથે રિલેશન હોવું જોઈએ. તો કોઈ રેન્ડમ કલેક્શન જો આપણે ડેટાનું લઈએ that will not be considered as a database. So in collection of the interrelated data will be called as a database. So for example, student name, enrollment number, contact number and address, all these data belong to student. So these are all the interrelated data. તો સ્ટુડન્ટનું નામ અને એનરોલમેન્ટ નંબર એકબીજા સાથે રિલેશન છે, એનું કોન્ટેક્ટ નંબર સ્ટુડન્ટના કોન્ટેક્ટ નંબર સાથે પણ રિલેશન છે અને એડ્રેસ અને સ્ટુડન્ટનું નેમ પણ એક રિલેશનમાં છે. તો જેટલા પણ ઇન્ટર રિલેટેડ ડેટાનું જે કલેક્શન હોય that will be called as a database. એટલે ડેટાનું કલેક્શન ઇન્ટર રિલેટેડ ડેટાનું કલેક્શન હોવું જોઈએ. કોઈ રેન્ડમ ડેટાનું કલેક્શન હોય તો એને ડેટાબેઝ કહેવાય નહીં. So this will form the database for the student. Now what is DBMS? So it is also called as a database management system. So it is a collection of interrelated data and a set of program to manipulate those data. એટલે ડેટાબેઝ અને એ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ એનું કોમ્બિનેશન થાય તો એને DBMS કહેવાય. દેટ ઇઝ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. તો DBMS એ ખાલી એક સોફ્ટવેર કે ખાલી એક ડેટાબેઝ નથી, પણ ડેટાબેઝ અને એને એક્સેસ કરવાનો, એને મેનિપ્યુલેટ કરવાનો જે સોફ્ટવેર કે પ્રોગ્રામ્સ હોય એનું જે કોમ્બિનેશન હોય that will be called as a DBMS. So data manipulation means storing the data, modify the data and remove the data or retrieve the data. So DBMS is database plus set of program to manipulate that data will be called as a DBMS. Now data versus information. So we already know what is data and what is information. So basically a data will be called as a known facts. જે raw facts હોય, જે raw material હોય information માટે, that will be called as a data. So data means known facts that can be recorded and have implicit meaning. અને information શું છે? So information means processed or organized data. તો data એ raw material છે અને જે processed data હોય that will be called as a information. તમે એક્ઝામ્પલમાં જોશો, તમે લખેલું છે કે 10001 ABC, then એક નંબર લખેલો છે 1233421112. So that is the data, એ રો ફેક્ટ છે અને એને જ આપણે ઇન્ફોર્મેશનમાં કન્વર્ટ કર્યું છે. સો વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ટેબલ તેમાં રોલ નંબર્સ લખેલા છે, નેમ લખેલું છે અને કોન્ટેક્ટ નંબર. સો રોલ નંબર ઇઝ 10001, નેમ ઇઝ ABC and કોન્ટેક્ટ નંબર ઇઝ 1233421211. સો જે લેફ્ટ સાઈડ છે એ રો ડેટા છે એને આપણે ઇન્ફોર્મેશનમાં કન્વર્ટ કર્યું. સો ઓર્ગેનાઇઝડ ડેટા વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ઇન્ફોર્મેશન. So basically data is a raw material for any derived information. કોઈ પણ information derive કરવા માટે જે raw material હોય that will be called as a data, and information is a product derived from the data. So it is actually the product that has been developed from the raw data. So information will be called as a processed data. So data will convey something less comparatively and information conveys something more comparatively. So જે આપણી પાસે ડેટા છે એ કમ્પેરેટિવલી વધારે કોઈ એક મેસેજ ક્રિએટ કરે, જે ઇન્ફોર્મેશન છે દેટ વિલ કન્વે વન મેસેજ બટ ડેટા વિલ નોટ બી એબલ ટુ કન્વે વન મેસેજ. તો મારે ડેટામાંથી કોઈ સ્ટુડન્ટના પર્સન્ટેજ લેવા હોય તો દેટ વિલ બી કોમ્પ્લિકેટેડ, બટ જો મારી પાસે ઓર્ગેનાઇઝ ડેટા હોય તો આઈ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધી percentage by using the data. And data is less useful as compared to information, and information is more useful as compared to data. Now next is operation performed on the database system. So there are various operations that is performed on the database system. So database system will be also called as a container to store database. The container આપણે as a consider કરી શકીએ database system ને કે જેમાં આપણે database store કરીએ છીએ. So various operations can be performed on the database systems. So create container like tables files. તો આ એક ઓપરેશન આપણે ઓલરેડી સેમેસ્ટર 3માં જોઈ ચૂકેલા છે કે કઈ રીતે ટેબલ્સ ક્રિએટ કરવાના, ફાઇલ્સ ક્રિએટ કરવી. So this is the first operation. We can create the container like tables and files to store the data, then insert new data, then modify and update data, remove delete data, then retrieve data, destroy containers like table or file, that means destroying the tables, and other operations like backup and recovery, performance monitoring and authorizing data access. So these are the various operations that can be performed on the database systems.
ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ER મોડલ. તો આપણે સેમિસ્ટર 3માં ઘણા મોડલ ભણેલા અને એમાં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ મોડલ હતા. ફર્સ્ટ ઇઝ ER મોડલ અને સેકન્ડ હતું રિલેશનલ મોડલ. તો ER મોડલમાં આપણે જોયેલું કે આપણે એક ER ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ છીએ. તો ER ડાયાગ્રામ કેવી રીતે ડ્રો કરીએ છીએ કે એન્ડ યુઝરના ઇનપુટ પ્રમાણે આપણે ER ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ અને એ ER ડાયાગ્રામને આપણે ટેબલના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. તો એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડલ એટલે શું? તો એન્ટિટી એટલે રિયલ વર્લ્ડ ઓબ્જેક્ટ અને રિલેશન એટલે એ ડિફરન્ટ એન્ટિટીઝ છે એ એન્ટિટીઝ વચ્ચેનું રિલેશન. તો રિક્વાયરમેન્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે જે એકચ્યુઅલ એન્વાયરમેન્ટ છે એને સ્ટડી કરીએ છીએ અને એમાંથી એકચ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપણે એક ER ડાયાગ્રામ તૈયાર કરીએ છીએ અને એના બેઝિસ પર આપણે એક રિલેશનલ મોડલ તૈયાર કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો ER મોડલમાં ત્રણ મેઇન પિલર્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ એન્ટિટી, સેકન્ડ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ એન્ડ થર્ડ ઇઝ રિલેશન. So ER model employs three basic notations. First is entities. તો real world ના object છે that will be called as the entities. તો આપણે જો સ્ટુડન્ટ માટે કોઈ ડેટાબેઝ કે કોલેજ મેનેજમેન્ટ માટે કોઈ ડેટાબેઝ બનાવવો હોય તો સ્ટુડન્ટ કેન બી કન્સિડર એઝ અ વન એન્ટિટી, then teacher can be considered as a one entity, then support staff can be considered as a one entity, then classrooms can be considered as a one entity. તો એ જે એન્વાયરમેન્ટના રિયલ વર્લ્ડ ઓબ્જેક્ટ છે that will be called as a entities. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ્સ. તો દરેક એન્ટિટીના એટ્રીબ્યુટ્સ હોય, દરેક એન્ટિટીની એક પ્રોપર્ટીઝ હોય. તો એમાં એક બીજો વર્ડ છે આપણી પાસે એન્ટિટી સેટ. તો એન્ટિટી સેટ કોને કહેવાય કે સેમ ટાઈપની પ્રોપર્ટીવાળા જેટલા પણ એન્ટિટી હોય એનું ગ્રુપ હોય એને એન્ટિટી સેટ કહેવાય. તો એ એન્ટિટી સેટમાં બધા એન્ટિટીઝને આપણે ડિફરન્શિએટ કઈ રીતે કહી શકીએ કે બે ઓબ્જેક્ટ અલગ અલગ છે. ધારો કે બે સ્ટુડન્ટ હોય, બરાબર છે, તો એ એક જ એન્ટિટી સેટમાં આવે બંને સ્ટુડન્ટ. તો બંને સ્ટુડન્ટ અલગ અલગ છે એવી રીતે આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ? તો બેઝડ ઓન ધી પ્રોપર્ટીઝ, કે સ્ટુડન્ટનું નામ અલગ હોય, સ્ટુડન્ટનો એનરોલમેન્ટ નંબર અલગ હોય, તો that properties will be called as the attributes. And last is the relationship. So relationship will help us to identify the relationship between the two different entity sets. તો બે એન્ટિટી સેટ્સ વચ્ચે આપણે રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવું હોય તો that can be developed by the help of relationship set. તો એટ્રીબ્યુટ્સ વચ્ચે ક્યારે રિલેશનશિપ ના હોય. રિલેશનશિપ હંમેશા ને હંમેશા બે એન્ટિટી સેટ વચ્ચે જ હોય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સો ડેટાબેઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પ્રોસેસ, ER ડાયાગ્રામ. તો આપણે ડેટાબેઝની ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જે પ્રોસેસ છે કઈ રીતે કામ કરીએ આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ આપણે કોઈ ડેટાબેઝ બનાવવો હોય કોઈ સિસ્ટમ માટે તો શું કરવું પડે કે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવી પડે કે સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી પડે. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ ફ્રોમ એન્ડ યુઝર. એટલે જેમણે યુઝ કરવાનું છે ડેટાબેઝ કે સોફ્ટવેર, એમની પાસેથી શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એમના સિસ્ટમ માટે આપણે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીશું. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ ફ્રોમ એન્ડ યુઝર્સ. ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ આઈડેન્ટિફાઈ ધી એન્ટિટી સેટ. જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાંથી આપણે દરેક ઓબ્જેક્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના અને એ એન્ટિટી સેટ્સ એના આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના. આફ્ટર દેટ આઈડેન્ટિફાઈ ધી એટ્રીબ્યુટ્સ ફોર ઈચ એન્ટિટી સેટ. દરેક એન્ટિટી સેટ માટે જેટલી પણ પ્રોપર્ટીઝ પોસિબલ છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની. And last is identify the relationship among entities. તો રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ કર્યા પછી આપણે એન્ટિટી સેટ્સ બનાવવાના છે, એના એટ્રીબ્યુટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે અને જેટલા પણ એન્ટિટી સેટ્સ છે એ એમની વચ્ચે રિલેશનશિપ શું છે એ આપણે રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. આ ત્રણ કામ કર્યા પછી આપણે શું કરીશું? કન્સ્ટ્રક્ટ ER ડાયાગ્રામ. એટલે એ ત્રણ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા પછી આપણે ER ડાયાગ્રામ બનાવીશું અને સક્સેસફુલી ER ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યા પછી એ ER ડાયાગ્રામને આપણે રિલેશનમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. એટલે ER મોડલને રિલેશનલ મોડલમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. હવે રિલેશન એટલે ટેબલ્સ. આપણે થર્ડ સેમેસ્ટરમાં વાત કરેલી છે કે ટેબલ્સને આપણે DBMSની લેંગ્વેજમાં એઝ અ રિલેશન કહીએ છીએ. તો ER ડાયાગ્રામને આપણે ટેબલ્સમાં કન્વર્ટ કરવાના. સો ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ ER ડાયાગ્રામ. તમે જોઈ શકો છો ER ડાયાગ્રામમાં કે જે આ રેક્ટેંગલ્સ છે that will represent the entities, this will represent the attributes and this diamond will represent the relationship set. તો સ્ટુડન્ટ એક એન્ટિટી છે, એના એટ્રીબ્યુટ્સ છે સ્ટુડન્ટ નેમ, સ્ટુડન્ટ આઈડી, એજ. તો એટ્રીબ્યુટ્સ પણ ઘણી બધી ટાઈપના હોય. આ ડિરાઇવ્ડ એટ્રીબ્યુટ છે એજ, દેટ મીન્સ આની વેલ્યુ આપણે ડેટ ઓફ બર્થ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું. હોબી મલ્ટીવેલ્યુડ એટ્રીબ્યુટ્સ છે, દેટ મીન્સ મલ્ટિપલ હોબીઝ પોસિબલ છે, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ denoted as a multi-valued attribute. અને અહીંયા જે અંડરલાઇન કરેલી છે that will represent the primary key. તો આપણે એ જોયેલું છે કે કી એટ્રીબ્યુટ્સ આપણી પાસે કયા કયા છે. તો સુપર કી,
કેન્ડિડેટ કી, ધેન પ્રાઇમરી કી એન્ડ ફોરેન કી. ક્લિયર? એ આપણે ઓલરેડી થર્ડ સેમેસ્ટરમાં ભણેલા છે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન કન્સ્ટ્રક્ટ ધી ER ડાયાગ્રામ બાય આઈડેન્ટિફાઈંગ ધી રિક્વાયરમેન્ટ ફ્રોમ ધી યુઝર. અને એ કર્યા પછી આપણે શું કરવાનું છે, એ ટેબલ્સને એ ER ડાયાગ્રામને ટેબલમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. ક્લિયર? So this was the important concept that we need to discuss from the previous subject, database management system. Now we will understand our first topic in our unit, that is transaction control language. તો થર્ડ સેમેસ્ટરમાં આપણે જોયેલું કે એસક્યુએલમાં કઈ કઈ લેંગ્વેજીસ, ડેટાબેઝમાં કઈ કઈ લેંગ્વેજીસ છે. તો એમાં ફર્સ્ટ આપણે DDL અને DML તો ભણેલા કે ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ એન્ડ ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ. તો ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ એટલે શું કે જે ડેટા ક્રિએટ કરવાના જે ટૂલ્સ છે, જે ક્વેરીઝ છે, દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ. એટલે ડેટાની ડેફિનેશન જ્યારે પણ આપણે ચેન્જ કરવાની હોય કે બનાવવાની હોય કે રિમૂવ કરવાની હોય તો દેટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ. તો એમાં કયા કયા કમાન્ડ આવે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્રિએટ કમાન્ડ આવે, પછી ડ્રોપ કમાન્ડ આવે અને અલ્ટર કમાન્ડ આવે. સો ધીસ થ્રી કમાન્ડ્સ આર ધી પાર્ટ ઓફ ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ. તો ક્રિએટ ટેબલથી આપણે ડેટાની ડેફિનેશન ક્રિએટ કરીએ છીએ, દેટ મીન્સ ટેબલ્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ. પછી અલ્ટર ટેબલ જે આપણી પાસે કમાન્ડ છે એનાથી ડેટાની ડેફિનેશનમાં આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ કે મારે કોઈ ટેબલમાં મોડિફિકેશન કરવું હોય ડેટાની ડેફિનેશનમાં, કે ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરવી હોય કે ડેટાની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય, સો દેટ કેન બી ડન વિથ ધી અલ્ટર ટેબલ કમાન્ડ. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ડ્રોપ. તો મારે કોઈ ડેફિનેશન રિમૂવ કરવી હોય, ટેબલ મારે રિમૂવ કરવું હોય, તો આઈ કેન યુઝ ધી ડ્રોપ કમાન્ડ ટુ રિમૂવ ધ ટેબલ. સો દેટ ઇઝ ધી પાર્ટ ઓફ અવર ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ. અને એના પછી આપણી પાસે હતું કે ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ. તો ડેટાનું મેનિપ્યુલેશન કરવા માટે આપણે જે કમાન્ડ યુઝ કરે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ. તેમાં કયા કયા કમાન્ડ્સ આવે છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્સર્ટ કમાન્ડ. તો એનાથી આપણે ટેબલ્સમાં ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. એના પછી આવે અપડેટ કમાન્ડ. તો અપડેટની હેલ્પથી આપણે ડેટામાં કોઈ અપડેશન કરવું હોય તો દેટ કેન બી ડન બાય યુઝિંગ ધી અપડેટ કમાન્ડ. અને એના પછી આવે છે ડિલીટ કમાન્ડ. સો ટેબલમાંથી કોઈ ડેટા ડિલીટ કરવો હોય તેના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ delete command. So data definition language and a data manipulation language we have already studied in semester 3. Now we will start with the next language that is also called as a transaction control language. તો એને આપણે TCL પણ કહીએ છીએ. So let's start with the introduction to a transaction. તો ટ્રાન્ઝેક્શન કોને કહેવાય? તો બધાને આઈડિયા હશે જ કે આપણે જ્યારે પણ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વર્ડ એક યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થયું કે ટ્રાન્ઝેક્શન સક્સેસફુલ થયું, એવું તમારા મેસેજ આવતા હશે. ક્લિયર? તો ટ્રાન્ઝેક્શન છે શું? તો અત્યારે બધાને ખાલી એવું જ લાગે કે જેટલા પણ આપણે પૈસા એક સોર્સ એકાઉન્ટમાંથી ડેસ્ટિનેશન એકાઉન્ટમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન. પણ એવું નથી. ઘણી બધી મેટર્સમાં આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન વર્ડ યુઝ કરી શકીએ. So basically a transaction is a set of database operation that performs a particular task. તો આપણે એક ઇન્સર્ટ ક્વેરી કે એક ડિલીટ ક્વેરી લખી છે દેટ ઇઝ ધ સિંગલ સ્ટેટમેન્ટ. પણ એવા ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ ભેગા થઈને જ્યારે એક ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરે તો એ જે સેટ ઓફ ડેટાબેઝ ઓપરેશન છે દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો ટ્રાન્ઝેક્શનની બેઝિક ડેફિનેશન શું છે? અ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ અ સેટ ઓફ ડેટાબેઝ ઓપરેશન્સ. તો સેટ ઓફ ડેટાબેઝ ઓપરેશનમાં ઇન્સર્ટ કમાન્ડ પણ હોઈ શકે, અપડેટ કમાન્ડ પણ હોઈ શકે, ડિલીટ કમાન્ડ પણ હોઈ શકે. ક્લિયર? તો એ જે ડેટાબેઝ ઓપરેશનનો જે સેટ છે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક માટે જે આપણે બનાવેલા છે દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન. સો અ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ અ સેટ ઓફ ડેટાબેઝ ઓપરેશન્સ દેટ પરફોર્મ્સ અ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે કે ટ્રાન્ઝેક્શન કોને કહેવાય. So a transaction can be considered as an action or a series of actions. તો એક એક્શન પણ હોઈ શકે અને series of action પણ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં હોઈ શકે. So these actions are carried out by a single user or application program to perform operation for accessing the content of the database. તો આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે બે રીતે પરફોર્મ થઈ શકે કે એક સિંગલ યુઝર પર પરફોર્મ કરી શકે ટ્રાન્ઝેક્શન, કાં તો ઓન ધ બિહાફ ઓફ યુઝર એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ પણ એ પરફોર્મ કરી શકે. અને એકચ્યુઅલ જે પરફોર્મ કરે છે ટ્રાન્ઝેક્શન એનો એકચ્યુઅલ ઓપરેશન શું છે? ટુ એક્સેસિંગ ધી કન્ટેન્ટ ઓફ ધ ડેટાબેઝ. તો જે ડેટાબેઝમાં જે પણ કન્ટેન્ટ્સ છે એને એક્સેસ કરવાના. So a transaction can either be embedded within an application program or can be specified interactively via high level query language such as SQL. તો
તો ટ્રાન્ઝેક્શન જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે એમાં પણ ડાયરેક્ટ આપણે એમ્બેડેડ કરી શકીએ કે જે તમે બેંક એકાઉન્ટમાં એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો છો તો એક એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં એમ્બેડેડ કરેલું હોય છે, કાં તો પછી આપણે સ્પેસિફિક એક એસક્યુએલનો યુઝ કરીને આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ટરેક્ટિવલી બનાવી શકીએ. So consider an example of fund transfer from one account to another account. This task involves updating the balance in two સોર્સ એન્ડ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ. તો જ્યારે આપણે એક ફંડ ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં, તો બંને એકાઉન્ટના બેલેન્સમાં અપડેશન થાય. દેટ મીન્સ લેટ સપોઝ કે મારી પાસે બે એકાઉન્ટ છે, એકાઉન્ટ એ અને એકાઉન્ટ બી. એકાઉન્ટ એમાં 1000 રૂપિયા છે, એકાઉન્ટ બીમાં 1500 રૂપિયા છે, અને એકાઉન્ટ એમાંથી 500 રૂપિયા એકાઉન્ટ બીમાં ટ્રાન્સફર કરું તો શું થાય કે એકાઉન્ટ એમાંથી મારે 500 રૂપિયા માઇનસ કરવાના છે અને એકાઉન્ટ બીમાં મારે 500 રૂપિયા પ્લસ કરવાના છે. ક્લિયર? તો જ્યારે પણ આપણે આ પરફોર્મ કરતા હોય છે ટ્રાન્ઝેક્શન, તો એમાં બે એકાઉન્ટના અપડેશન થાય, સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશન એકાઉન્ટ. સો ઇટ રિક્વાયર્સ ટુ ડેટાબેઝ ઓપરેશન્સ, વન ટુ ડેબિટ એન અમાઉન્ટ ઇન સોર્સ અકાઉન્ટ એન્ડ ટુ ક્રેડિટ ધેટ અમાઉન્ટ ઇન ડેસ્ટિનેશન અકાઉન્ટ. તો જ્યારે આપણે ફંડ ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ ત્યારે બે ડેટાબેઝ ઓપરેશન થાય કે એક એકાઉન્ટમાંથી ડેબિટ થાય એટલે સોર્સ એકાઉન્ટ છે જ્યાંથી આપણે પૈસા મોકલવાના છે એમાંથી ડેબિટ એટલે એમાંથી માઇનસ કરવાના છે, અને ડેસ્ટિનેશન એકાઉન્ટ એટલે જ્યાં આપણે પૈસા મોકલવાના છે ત્યાં આપણે ક્રેડિટ કરવાના છે. દેટ મીન્સ આપણે ત્યાં પ્લસ કરવાના છે. તો જ્યારે પણ આપણે ફંડ ટ્રાન્સફર કરીએ ત્યારે બેઝિકલી બે ઓપરેશન્સ હોય. At low level, this credit and debit operation may involve a series of read and write operation on both of this account. હવે આપણને એવું લાગે છે કે એક એકાઉન્ટમાંથી માઇનસ કરવાના છે અને બીજા એકાઉન્ટમાં પ્લસ કરવાના છે, પણ એટ ધ બેકગ્રાઉન્ડ લો લેવલ પર ઘણા બધા ઓપરેશન્સ, રીડ અને રાઇટ ઓપરેશન્સ હોઈ શકે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ઓલ ઓપરેશન્સ ફોર્મ અ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન. હવે આપણે જે ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં, તો કોમ્પ્યુટર શું કરે, પહેલા એકાઉન્ટનો ફંડ જે અમાઉન્ટ છે રીડ કરશે, પછી એમાં માઇનસ કરશે, બીજા એકાઉન્ટમાં પ્લસ કરશે અને એને રાઇટ કરશે. તો એક 4 ઓપરેશન્સ થયા. તો એ 4 ઓપરેશન એક ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કર્યું કે એક એકાઉન્ટમાંથી મારે બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા. સો ધેટ task will be completed by a single transaction. તો આ જેટલા પણ ઓપરેશન છે that will form a single transaction, એક સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ મેં લખેલું છે કે સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન કન્ટેન્સ ઓલ બિલો ઓપરેશન. તો બે એકાઉન્ટ છે એમાંથી એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. સો ઇનિશિયલી દેટ એકાઉન્ટમાં 800 રૂપિયા છે અને બીજા એકાઉન્ટમાં 200 રૂપિયા છે. હવે અહીંયાથી હું 100 રૂપિયા એકાઉન્ટ એમાંથી એકાઉન્ટ બીમાં ટ્રાન્સફર કરું છું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ ધ મશીન વિલ ડુ, ઇટ વિલ રીડ ધી બેલેન્સ. બરાબર છે, પહેલાં આપણે બેલેન્સ રીડ કરવું પડે. 100 રૂપિયાથી ઓછું બેલેન્સ હોય તો 100 રૂપિયા ટ્રાન્સફર ના થાય ને, એટલે આપણે પહેલાં તો રીડ બેલેન્સ કરીશું, અને પછી બેલેન્સ રીડ કર્યા પછી બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેલેન્સ માઇનસ 100, એટલે બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 800 માઇનસ 100 એન્ડ રાઇટ બેલેન્સ, એટલે અહીંયા કેટલું થશે 700. તો બેલેન્સ વિલ બી 700. તો આ ફર્સ્ટ ઓપરેશન, સેકન્ડ ઓપરેશન, થર્ડ અને ફોર્થ. હવે રાઇટ બેલેન્સ કર્યા પછી એકાઉન્ટ બીમાં શું થશે, રીડ બેલેન્સ, એટલે બેલેન્સ રીડ કરવાનું, બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેલેન્સ પ્લસ 100 એન્ડ રાઇટ બેલેન્સ. તો અહીંયા બેલેન્સ પ્લસ 100 એટલે 200 પ્લસ 100 એટલે 300 થઈ જશે અને બેલેન્સ 300 થઈ જશે. ક્લિયર? તો કેટલા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થયા, 1 2 3 4 5 ને 6. જે 6 ઓપરેશન થયા એ 6 ઓપરેશનનું જે કોમ્બિનેશન છે, એ સેટ છે, જે 6 ઓપરેશનનો સેટ છે, દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો આ આપણું એક સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ ગયું. એક્ઝામ્પલ કે એક એકાઉન્ટમાંથી મેં બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા, તો એમાં સિરીઝ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, સિરીઝ ઓફ ઓપરેશન્સ છે, અને જે સિરીઝ ઓફ ઓપરેશન્સ છે એનું જે કલેક્શન છે દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન. ક્લિયર? So a transaction can involve various database operations such as retrieve the data. એટલે જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, જે પણ આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ કરીએ છીએ એમાં વેરિયસ ઓપરેશન્સ હોઈ શકે. તેમાં ફર્સ્ટ ઓપરેશન છે retrieve, that is also called as a read. તો એનાથી શું કરી છે, to retrieve the data stored in the database. એટલે જે અહીંયા આપણે રીડ ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યું ને પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં, તો એ ડેટાબેઝમાં જે ડેટા સ્ટોર થયેલો છે એને રીડ કરશે. પછી insert, that means write, to store the new data in a database. Then delete, it is also called as a write, to delete the existing data from the database. And update, it will also perform the write operation to modify the existing data in the database. And commit, to save the work done permanently. And rollback, to undo the work done. તો ફર્સ્ટ ઓપરેશન છે retrieve, એટલે રીડ, તો ડેટાને રીડ કરવા માટે આપણે retrieve, પછી insert, update
ઇન્સર્ટ ડિલીટ અને અપડેટ બોથ પરફોર્મ ધી રાઇટ ઓપરેશન. તો ઇન્સર્ટ એટલે નવો ડેટા ઇન્સર્ટ કરવા માટે, ડિલીટ એટલે કોઈ ડેટા છે એને ડિલીટ કરવા માટે, અને અપડેટ એટલે કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાને મોડિફાઈ કરવા માટે. એના પછી છે કમિટ કમાન્ડ. તો કમિટ કમાન્ડ જે પણ એ ચેન્જીસ થયા છે એને પરમેનન્ટલી સેવ કરી દેશે. એકવાર કમિટ કર્યા પછી એને પાછું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું એ પોસિબલ નથી. અને રોલ બેક છે ટુ અનડુ ધી વર્ક ડન. દેટ મીન્સ કે લેટ સપોઝ મારું ટ્રાન્ઝેક્શન ચાલુ છે અને વચ્ચે કોઈ મશીન ફેલ થઈ ગયું કે પાવર કટ થઈ ગયું, તો લેટ સપોઝ કે એક એકાઉન્ટમાંથી હું બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરું છું, તો એક એકાઉન્ટમાં પૈસા માઇનસ થઈ ગયા પણ બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા પ્લસ થતાં પહેલાં મશીન બંધ થઈ ગયું, પાવર કટ થઈ ગયું. તો એ સિચ્યુએશનમાં આપણે રોલ બેક કરવો પડે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન અધૂરું ટ્રાન્ઝેક્શન છે એના જેટલા પણ સ્ટેપ આપણે પરફોર્મ કર્યા છે એને આપણે અનડુ કરવાના છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ રોલ બેક. So database management system hides much of the complexity related to transaction processing from the users. તો database management system છે એનું મેજર કામ શું છે કે જે કોમ્પ્લેક્સિટી છે ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગની એ યુઝરથી હાઇડ કરવાની. User can also control the execution of transaction using functionalities provided by the DBMS software. તો DBMS સોફ્ટવેરમાં ઘણી બધી ફંક્શનાલિટી provided છે regarding the transaction control, and that can be used to control the execution of the transaction. For example, an Oracle provides commands like commit, rollback and save point to control the execution of the transaction. તો ટ્રાન્ઝેક્શનનું જે એક્ઝિક્યુશન છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણી પાસે ત્રણ કમાન્ડ છે ડીબીએમએસમાં. ફર્સ્ટ ઇઝ કમિટ, રોલબેક એન્ડ સેવ પોઈન્ટ. તો આ જે ત્રણ કમાન્ડ છે that we will understand in the next lecture. So this was all about our first lecture of the unit number 1. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Now what you need to do is after going through this video lecture you need to appear for the quiz assignment. તો માઇક્રોસોફ્ટ ટીમમાં તમે અસાઇનમેન્ટ્સમાં જશો તો ત્યાં ઓલરેડી મેં ક્વિઝ અસાઇનમેન્ટ મૂકેલું હશે. બધાય જ એ ક્વિઝ અસાઇનમેન્ટમાં 5 ક્વેશ્ચન છે, બધાય જે અપિયર કરવાનું છે. તો જેમને અપિયર કરેલું હશે એમની એટેન્ડન્સ માર્ક્સ થશે, બાકીની બધાની એટેન્ડન્સ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ એબસેન્ટ, અને એના જે માર્ક્સ છે that will be calculated for the progressive assessment. બરાબર છે. તો જો તમે અપિયર નહીં કરો તો યુ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ એબસેન્ટ એન્ડ માર્ક્સ વિલ બી 0. સો it is mandatory to appear for the quiz assignment for all the students. Clear? Thank you so much.